ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ കെയർ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിർവഹിച്ചു. സ്തുഷ്ടുവാകും സസ്തനൂഭിഃ 2021-22 ഗോപകുമാരൻ സാറ് നായർ സാറ് ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 ഗവർണറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്തത്. It is with a sense of gratitude and great pride that I am speaking to you today as Grand Administrator. The dream has come about to its fullest culmination after 3 years of hard work, determination, perseverance and focus on achieving this noble goal. It has become a reality by the substantial investment from Lions Clubs International Foundation, the funding arm of Lions International, whose aim and objective has been to pay back to the community and country at large that they are living on. Lions International have only one motto, and that is we serve. We are an organization that spread over 2010 countries with around 14 lakhs membership. Even though Lions International was founded in 1917, here in India we started only in 1956 and in Kerala in 1959. Our district 318A spreads over a geographical area from Parasala to Haripad with over 155 clubs and around 4,500 members. It is a contribution from these members world over to the LCIF we could establish such projects. Today, by adding more equipments to this 4 decades old ophthalmic department of SRK Hospital, we are able to give more service to the society, especially to the lesser affordable people. A popular slogan of Lionism is where there is a need, there is a lion. Fulfilling that, our governor also involving service activities within the state. There are questions whether a state governor should go to or attend these types of issues and activities, but the just won't care. Rather, he spreads his care, console and love wherever it is needed. Happiest day for the Lions of Trivandrum when we could join hands with this great hospital to enhance the facilities of the Department of Ophthalmology. So we had discussion with Swamiji, and thus this Department of Ophthalmology project came into reality today. I want to congratulate Gopakumar Menon, the governor, in 21-22 for his team and his perseverance, because there was some delay in the process of the grant, and finally we could get nearly $90,000 from Lions Clubs International Foundation for the upgradation. My appreciation goes to Lion C.K. Jayachandran, who is the person who have prepared the project report. And he was very pleased, and he immediately said, okay, we will do it. We'll carry out this project here itself in Sri Ramakrishna Mission Hospital. Then things moved fast. C.K. Jayachandran immediately prepared the project report with inputs of the financial matters. I also gave the inputs. And it was one go, it was sanctioned by the international, but subject to technical advisors sanction. That took us some time because there were a lot of queries from the technical advisor, who was a new advisor based at Calcutta, and that took us nearly about 1.5 years for completion. But finally he was also satisfied for everything, and this project came through, and the equipments were the installation started only during May, and within a period of 3 months everything could be completed, and now we are dedicating this project to.
Merely knowledge is not enough. Knowledge of the text is not enough. So when he wanted to understand Christianity, for some period of life, he lived as a practicing Christian. And I was reading that when he wanted to understand the essence of Islam, then he not only lived as a practicing Muslim, but insisted on even giving the call to prayer, azan. He will insist that I will give the call to prayer. This hospital, all the activities which have been undertaken with the collaboration of Lions Club, they are in the name of this great source of inspiration. And we are really blessed people that we had somebody who had this great vision, who not only understood but lived these Indian ethos and became a perennial source of enlightenment and inspiration, not only to all the Indians, but there are people even outside India who revere him, who learn from him. And if I pay my tribute, I cannot really do so. Therefore, I will use the words of Mahatma Gandhi. രണ്ടായിരത്തി 21-22 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318യുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറശാല മുതൽ ഹരിപ്പാട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ലയൺസിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ വേണം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു കാറ്ററാക്ട് സർജറി, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു സർജറി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഏകദേശം 5,000 രൂപ മുതൽ 60,000 രൂപ വരെയുള്ള തുകയാണ് നമുക്ക് ചിലവായി വരുന്നത്. ഈ ഒരു ചിലവിനെ കരുതി പല ആൾക്കാരും ഈ കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് മുതിരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ സ്വാമിജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ലയൺസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാമിജി അതിനുള്ള സ്ഥലം അനുവദിച്ച് തരാമെന്ന് സ്വാമിജി സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ഒപ്താൽമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിരവധി മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുക വഴി ഇവിടെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കാറ്ററാക്ട് സർജറീസ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഹോസ്പിറ്റലോട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ആംബുലൻസിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്, അതായത് പാറശാല മുതൽ ഹരിപ്പാട് വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി ആ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും തിമിരം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഗവർണറായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ LCFൽ ഗ്രാൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗ്രാൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പ്രോജക്ട്സുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻറ്റിന് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഐ കെയർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗഡുവായ 60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സാണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ 60 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോജക്ട്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാറ്ററാക്ട് സർജറി, ഫാക്കോ സർജറി മുതലുള്ള സർജറീസാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ്, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലുക്കോമ പോലുള്ള അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള സർജറീസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അൾട്രാ മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഭാവിയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് അവർ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ
ഇതുപോലെ ഒരു ആശയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ 2013-14 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി സൗജന്യമായിട്ട് കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മധുരൈ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ തിരുനെൽവേലി ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നാഗർകോവിൽ ബജാൻ സിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ വിദൂരങ്ങളിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പേഷ്യൻസിന് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാറ്ററാക്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ കാറ്ററാക്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ആൾക്കാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒരാളും കൂടെ സർജറിക്ക് വേണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം കാറ്ററാക്ട് സർജറി സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അതിനൊരു റിവ്യൂ വേണം. ഈ റിവ്യൂവിന് അവർ സ്വന്തം കാശ് മുടക്കി വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ പലരും മടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആശുപത്രി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് റിവ്യൂവും ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നു ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത്. അത് ലയൺസ് വഴി ആ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്.